بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بیورو آف اسٹیٹس، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں محکمہ شماریات بھی کہتے ہیں، ان میں بھرتیوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ بھرتیاں پیور ڈیلی ویجز بیس پر ہوں گی اور 6 ماہ کے لیے یہ بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ ان کا مین مقصد جو PSER جو آج کل سروے چل رہا ہے، یہ سروے آن لائن ہو رہا ہے، لیکن جب یہ سروے ختم ہو جائے گا، اس سروے کی ویریفیکیشن کے لیے ٹیمیں بندے بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو بھرتی کی جا رہی ہے، یہ اس سروے کی ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن کے لیے بھرتی کی جا رہے ہیں، تاکہ جو سروے میں لوگوں نے ڈیٹا دیا ہے اس کا گھر گھر جا کر ویریفیکیشن کی جا سکے۔ اس کا نام بھی یہی دیا گیا ہے، کمپریہنسو ڈور ٹو ڈور سوشو اکنامک سروے آف پنجاب فار اسٹیبلشمنٹ آف PSER 2025۔ یہ جو بندے بھرتی کیے جا رہے ہیں، ان کو نام دیا جا رہا ہے تحصیل سپروائزر کا، اور یہ ڈیلی بیسس پر ہیں، ڈیلی ویج بیسس پر ہیں، اور ان کا جو ٹینیور ہے وہ 180 دن کا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو اپلیکیشن فارم ہے اس کو فل اپ کرنا ہے۔ فل اپ کرنے کے بعد اس کو آپ نے واک ان انٹرویو کے تھرو جا کر صرف انٹرویو دینا ہے۔ انٹرویو دینے کے بعد آپ کی جو سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کا لسٹ لگ جائے گی، اور پھر ان کو ڈیوٹی اسائن کر دی جائے گی۔ اس کے لیے اس سروے کا نام دیا گیا ہے، جو نیم آف ویکنسی جو کریٹ کی گئی اس کا نام ہے تحصیل سپروائزر، اور اس میں ٹوٹل ویکنسی جو کریٹ کی گئی ہیں وہ ہیں 654۔ یہ پورے پنجاب کے لیے ہیں، صرف ایک ڈویژن کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا مانگا گیا ہے وہ ہے ایٹ لیسٹ اگر آپ کی MA MSc سیکنڈ کلاس ہے، یا BS ہے، یا BS آنرس ہے، یا ایکویولنٹ ہے، 16 ایئر ایجوکیشن ہے، تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہتا ہے اگر آپ ان کینڈیڈیٹس کو زیادہ پریفر کیا جائے گا جن کی MA MSc یا BS اسٹیٹ، اکنامکس، سوشیالوجی، سوشل ورک یا جنڈر اسٹڈیز میں ہے، تو پھر ان کو زیادہ پریفر کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے پروفیشنسی ان دا یوز آف IT اکوپمنٹ، کمپیوٹر اور ٹیبلٹ۔ اگر آپ ٹیبلٹ یا کمپیوٹر چلانے میں ماہر ہیں تو آپ کے چانس زیادہ ہیں کہ آپ اس میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کینڈیڈیٹ ہیونگ ایکسپیرینس آف اینی ٹیبلٹ بیسڈ سروے ول بی پریفرڈ۔ ایسے کینڈیڈیٹ جو کہ جس طرح سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے PSER کے آن لائن سروے میں جنہوں نے حصہ لیا ہے، یا ایسے کینڈیڈیٹ جو کہ جس طرح سے مردم شماری ہوئی ہے، مردم شماری میں اگر آپ نے کسی طرح سے اس کا حصہ لیا ہے، آپ کو ٹیب کا ورک آتا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے پریفریبل ہوں گے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ ڈومیسائل ان کا پنجاب کا ہونا چاہیے، اور جو کینڈیڈیٹس ہیں انٹرویو کے لیے جا سکتے ہیں وہ ہے ان کا ٹائم ہے 9 سے لے کر 5 بجے تک۔ یہ کہتا ہے یہ کن کن ڈسٹرکٹ میں اناؤنس کی گئی ہیں، مختلف یہ پنجاب کے تمام ریجنز میں ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں DG خان کی جو 10 ہیں، توسا کی 6 ہیں، مظفر گڑھ کی 19 ہیں، کوٹا دیو کی 8 ہیں، لیا کی 11 ہیں، اور راجن پور کی 12 سیٹیں ہیں۔ DG خان ڈویژن 66 سیٹس ہیں، اور یہ ان کا جو انٹرویو کا وینیو رکھا گیا کہ انٹرویو کہاں پر ہوگا، بیورو آف اسٹیٹس فیلڈ آفس 70A بلاک، خیابان سرور، ملتان روڈ، DG خان ہے۔ DG خان والوں کا یہ ایڈریس لکھا گیا، انٹرویو ہوگا۔ اس کے بعد ہے گوجرانوالہ ڈویژن والے جو کینڈیڈیٹس ہیں، گوجرانوالی جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی 23 سیٹیں ہیں، سیالکوٹ کی 21 ہیں، اور ناروال کی 10 ہیں۔ ان کا جو انٹرویو ہوگا وہ ہے بیورو آف اسٹیٹس فیلڈ آفس، سیکنڈ فلور، اعظم پلازا، نیئر پاسپورٹ آفس، بخاری روڈ۔ ان کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ 54 ہیں۔ اس کے بعد لاہور ڈویژن میں لاہور کی سیٹ رکھی گئی ہیں، 61 ہیں، قصور کی 21 ہیں، شیخ پورہ کی 18 ہیں، اور ننکانہ صاحب کی 9 ہیں۔ بیورو آف اسٹیٹس پنجاب 65 ٹریڈ سینٹر بلاک MA جوہر ٹاؤن لاہور، اور اس کی جو لاہور کی ٹوٹل سیٹ ہیں وہ 109 ہیں۔ اس کے بعد ساہیوال ڈویژن ہے، ساہیوال ڈویژن والوں کے جو سیٹس رکھی گئی ہیں وہ 46 ہیں، ساہیوال کی 15 ہیں، پاک پتن کی 12 ہیں، اور اکاڑا کی 19 ہیں۔ ان کا جو انٹرویو ہوگا وہ بیورو آف اسٹیٹ فیلڈ آفس 34A بلاک شادمان ٹاؤن ساہیوال میں ہوگا۔ اس کے بعد سرگودا ڈویژن ہے، سرگودا ڈویژن میں جو سرگودا کی سیٹ رکھی گئی ہیں وہ 21 ہیں، خوشاب کی 9 ہیں، میاں والی کی 10 ہیں، اور بکھر کی 10 ہیں۔ ان کا جو انٹرویو ہوگا وہ بیورو آف اسٹیٹ فیلڈ آفس 52 عمر پارک نیئر بھاولپور کی جو سیٹس ہیں وہ نگر کی ہیں 17، بھاولپور کی 24 ہیں، رحیم یار خان کی 28 ہیں۔ ان کا جو انٹرویو ہوگا بیورو آف اسٹیٹ فیلڈ آفس توشہ خانہ نیئر چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھاولپور میں ہے۔ اس کے بعد ہے فیصل آباد ڈویژن کی جو سیٹس ہیں، فیصل آباد میں فیصل آباد کی ہیں 46، جھنگ کی 17، چنیوٹ کی 7، اور ٹوبا ٹیک سنگھ کی
14 सीट्स हैं। इनका जो इंटरव्यू होगा ब्यूरो ऑफ स्टैट्स फील्ड ऑफिस P45 मेन रोड अल-फयाज कॉलोनी सेटिना रोड फैसलाबाद। जो गुजरात डिवीजन है, इसमें गुजरात की जो सीट्स रखी गई हैं 17 हैं, हाफजाबाद की 7 हैं, मंडी बहाउद्दीन की 8 हैं और वजीराबाद सीट्स हैं। ब्यूरो ऑफ स्टैट फील्ड ऑफिस सेकंड फ्लोर आजम प्लाजा नियर पासपोर्ट ऑफिस बुखारी रोड गुजरावाला में आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद है मुल्तान डिवीजन में, जो मुल्तान की जो सीट्स हैं 30 हैं, वडोदरा की 11 हैं, विहाड़ी की 19 हैं और खानेवाल की 17 हैं। इनका जो इंटरव्यू होगा ब्यूरो ऑफ स्टैट्स फील्ड ऑफिस नियर सर्किट हाउस मुल्तान। इसके बाद लास्ट है रावलपिंडी डिवीजन। रावलपिंडी वालों की सीट्स रखी गई हैं 29 हैं, मरी की 3 है, चकवाल की 5 हैं, अकटक की हैं, जहलम की 8 हैं और तलागांग की 4 हैं। इनका जो इंटरव्यू होगा ब्यूरो ऑफ स्टैट फील्ड ऑफिस ABAD कम्प्लेक्स मरी रोड रावलपिंडी में आपका इंटरव्यू होगा। आपने इंटरव्यू के लिए इस एड्रेस पर जाना है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, टर्म्स एंड कंडीशन ये है, पहले ये दी गई है कि इसमें जो जितनी भर्तियां की गई हैं इसमें 5% का इनका इजाफा भी मुतवक्के है। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर 5% इजाफा हो सकता है। नेक्स्ट ये कहता है नंबर ऑफ डेज जो फील्ड वर्क है, अगर 180 का दिया गया है, इससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये वर्क की कंडीशन पर होगा। इसके बाद ये कहता है सिलेक्शन मेरिट बेस पर होगी और डोमिसाइल बेस पर ये सिलेक्शन होगी। नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो कहता है कि अथॉरिटी ये जो सिलेक्शन होगी ये परमानेंट नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, कोई कभी भी ये परमानेंट नहीं हो सकती। और इसके बाद ये कहता है कि जो फाइनल डिसीजन जो अथॉरिटी करेगी वो कोर्ट में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसके बाद ये कहता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो फिर आपको अथॉरिटी निकाल भी। कहता है जो सिलेक्टेड और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो टेलीफोनिकली पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग भी उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको टेलीफोन करके या मैसेज के थ्रू भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग के लिए फलां जगह पर पहुंच जाएं। आपको जो सिलेक्टेड होंगे उनको उनकी तहसील में ही जाएगा कि जो उनकी तहसील है उसी तहसील में उनकी ड्यूटी असाइन की जाएगी। नेक्स्ट ये कहता है कि जो फील्ड वर्क है आपको प्योर ये फील्ड वर्क दिया जाएगा और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे पहले दिन ही उन्होंने 100 रुपये स्टाम्प पेपर के मालियत का स्टाम्प पेपर उन्होंने जमा करवाना होगा। इसके लिए आपको कोई भी DA नहीं दिया। इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म साथ लेकर जाना है। वो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को मुकम्मल करके भी साथ लेकर जाना है और डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी भी आपने साथ लेकर। हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा है ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने इसका प्रिंट लेना है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म जो इसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो आपने फिलअप करना है और इसको 26, 27 और 28 3 दिन इंटरव्यू के दिन है। किसी भी दिन आप जाकर जो एड्रेस बताए गए हैं उन एड्रेस पर जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इसमें बेसिक ये पूछता है आपने सबसे पहले पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल के साथ फिर आपने अपने जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं, एक तो पिक्चर आपने इसके एप्लीकेशन फॉर्म पर लगानी है और एक आपने साथ लेकर। बाद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपने एंटर करनी है। फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन मैट्रिक FA FSC BA BSc MA MSc BS है, MPhil PhD, ये सारे आपने क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपको कोई है तो वो लिख दें। इसके बाद अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये कहता है बैंक अकाउंट डिटेल भी आपने लिखनी है। बैंक अकाउंट का टाइटल, ब्रांच नेम, बैंक नेम और बैंक ब्रांच है, अकाउंट नंबर है और इसके बाद इंटरनेशनल IBN आपने 24 हिस्सों का जो IBN है जो चेक बुक पर लिखी होती है वो भी आपने लिखनी है। टर्म एंड कंडीशन लिखी गई है, एप्लीकेंट लास्ट में आपने यहाँ पर साइन करना है और डेट लिखनी है। इसके बाद ये लास्ट में जो लिखा गया है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, इसको आपने नहीं फिलअप करना बल्कि ये ऑफिस वाले ही फिलअप करें। सारा प्रोसेस के आप किस तरह से ब्यूरो ऑफ स्टैट्स में जो जॉब्स तहसील सुपरवाइज़र के अनाउंस की गई हैं उनमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कहां जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।